बोर्ड ऑफ पीस ऐलान किया है ट्रंप ने, इंडिया ने कोई अजे एक्ट नहीं किया। मोदी दा पैटर्न ये वार क्रिमिनल, एक पासे नेतनयाहू है, दूसरे पासे जड़ा ये मास किलर जड़ा माइनॉरिटीज दा मर्डर मोदी है। और किवें इंडियन एजेंसियां और इजराइल दा किस लैवल दी भाईवाली है। जो जम्मू कश्मीर च मॉडल फॉलो हो रहा है वही मोसाद मॉडल है, जो पंजाब दे विच हो रहा वो भी वही मॉडल है। और गजा के मुद्दे के उत्ते इंडिया ने यह तो रौला पाया कि जी हमास टैररिज्म और दूसरा किया है, लेकिन जो 1 लाख बंदा मार दिता है बेगुनाह औरतां और बच्चे, उन्होंने कदे खुल के कंडैम नहीं किया। हुण अगों पासे अमरीका तो जुत्तियां तो पै ही रही ने, लेकिन किते ना किते वो इजराइल का मोढे के उत्ते मोढा इस्तेमाल भी कर रहे हैं जां करना चाहणगे फरदर, ताकि ट्रंप नूं प्लीज़ किया जा सके। पर दूसरे पासे उन्होंने ये नज़र आता है कि भाई साड़ियाँ जे रूस से भी पाबंदियां लग गई, तेल नहीं खरीदना, ईरान ते भी है, अरब देशों तो लैना तेल भी और दूजे भी, इन्हों भी कोई छुनछुना फड़ाना जरूरी है। Gaza right now has enormous requirements and we look forward to India's participation in the reconstruction efforts। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਸਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਗਲੇਪਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਲਿਖਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, वैसे तो पंजाबी का ये अखाण भी है कि सियाणा कां गूं दे उत्ते डिगदा है। हुण इहदे च कां नूं ट्रिब्यूट भी दित्ती है, कां नूं सियाणा मन्निया गया है, पर यह भी कहा गया भी जिहड़ा ज़्यादा सियाणपा झाड़ रहा होए अल्टीमेटली वो इहो जे काम करदा है जिहड़े बिल्कुल धिकारयोग हुंदे ने। ते जिहड़ा तुसीं फ्रेज कहा यह भी है कि भी आंडा किते ते कुड़ किते। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ईमानदार अकाउंटेंट वांग काम किया। तो दूसरा पार्ट जिहड़ा मनमोहन सिंह ने इंडो US न्यूक्लीयर डील, क्योंकि इस गल का ध्यान रहे कि 1998 दे विच वाजपेयी की सरकार वेले जिहड़ा 5 न्यूक्लीयर धमाके इंडिया ने किए पोखरान दे विच, और उस तो लगभग 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने 6 धमाके किए। और अमरीका का डोमैसटिक लॉ जिन्होंने प्रैसलर, क्योंकि प्रैसलर सैनेटर सी जिहदी एक अमेंडमेंट सी, जिन्होंने इसलिए कहा ही जाता प्रैसलर अमेंडमेंट जाता है, प्रैसलर अमेंडमेंट लागू हुई जिहदे थल्ले दोनों मुल्कों के उत्ते सैंक्शनस लग गई हैं। फिर जिहड़ा न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप है जिहदे 45 के करीब मैंबर ने, उन्होंने भी पाबंदियां लातियां। सो कोई भी सीरीयस टैक्नोलॉजी जिहड़ी है वो ट्रांसफर नहीं सी हो सकती, बहुत सारियां चीज़ां नहीं सी खरीदियां जा सकदियां। पाकिस्तान दे उत्ते F-16 जिहड़े पैसे दिते हुए सी पाकिस्तान ने, किन्ने साल वो रोक छड्डे। लेकिन और इहदे क्योंकि जिहड़ी अमरीका की नीति सी इंडिया और पाकिस्तान प्रति, उन्होंने हाइफनेटेड पॉलिटिक्स, हाइफनेटेड पॉलिसी कहते सी कि भी जो इधर है उहदा देखना भी उहदे ते की इफैक्ट हुंदा है। लेकिन ये मनमोहन सिंह के पीरीयड, क्योंकि अमरीका की अपनियां प्रायोरिटीज़ भी बदलियां, क्योंकि 9/11 होया और वो सारे तो बाद 2003-4 तक मनमोहन सिंह 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइम मिनिस्टर बने। मनमोहन सिंह के पीरीयड च नैगोशिएट की गई इंडो US न्यूक्लीयर डील। पाकिस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रंप पीरीयड तक पहुँचते हैं हालात होर हो गए हैं। लेकिन इंडिया ਨੂੰ ऑफ द हुक करता उन्होंने पाबंदियां तो। ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
45 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹ ਡੀਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਚਕਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ 2026 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ US ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਮੁਲਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੇ, ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਰਾਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ, ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸ ਕਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਡਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਾਡਲ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੋਸਾਦ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਹਮਾਸ ਨੇ
ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਫਰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇਲ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ 5 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, India holds security dialogue with Saudi Arabia after defense pact with UAE। UAE ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੂ ਨੇ। ਔਰ 5 ਮੁਲਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜਿਪਟ, ਜਾਰਡਨ, ਕਤਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਵਾਰਸੈਨ ਆਗਾਬੇਕੀਅਨ ਸ਼ਾਹੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 30 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਸ 'ਚ ਪੀਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਫਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਟ ਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਟ ਦ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਫਲਸਤੀਨ ਔਨ ਥਰਸਡੇ January 29th, Mr. Shaheen presented a picture of utter devastation in Gaza Strip after more than 26 months of conflict between Israel and Palestine. Everyone is a refugee in Gaza. People are living in tents and partially destroyed buildings that may collapse any moment। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ Gaza right now has enormous requirements and we look forward to India's participation in the reconstruction efforts। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਸਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਵੱਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਹਰੀਸ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਵੈਲਕਮਡ the US effort to resolve the Israel-Palestinian conflict and to set up the board of peace for Gaza। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਅਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ US in addressing long standing issue of Gaza conflict। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਬੁੱਤੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਆਲਰੇਡੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਵਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਔਰ ਸੀ ਉਹ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਹੋਏ, ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, UK, France, Canada and others condemn Israel's demolition of UN site in Jerusalem। ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਆਂਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।